Now in first year physics, from 6th chapter work, energy and power, we have already seen one long question. Now we'll go for another long question, that is state and prove law of conservation of energy. Law of conservation of energy in case of a freely falling body. In case of a freely falling body. Okay, state and prove law of conservation of energy in case of a freely falling body. This is a long question from 6th chapter. Now we'll see the answer for this. For the answer, first we need to write statement of law of conservation of energy. Okay, what is that statement? Means energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form of energy to another form of energy. One form of energy to another form of energy. ఓకే, అంటే ఎనర్జీ ఎప్పుడు సృష్టించబడదు, ఎక్కడ కూడా నశింపబడదు, కానీ ఎప్పుడు కూడా శక్తి అనేది ఒక రూపం నుంచి మరొక రూపంలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అని శక్తి నిత్యత్వ నియమం అని అంటాం తెలుగులో, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఎనర్జీ కెన్ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ నార్ బి డిస్ట్రాయిడ్, బట్ ఇట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ one form of energy to another form of energy. This is the statement of law of conservation of energy, and now we need to prove that particular law of conservation of energy in case of a freely falling body. Okay, now in order to prove law of conservation of energy in case of a freely falling body, let us consider a body of mass m which is falling from a certain height capital H from the ground. Okay, now here is the object of mass m which is at a height capital H falling freely towards the ground. Okay, this is the ground. Now in this particular path, let us consider three different points. Say A at the highest point and B somewhere else in the middle of the path, and point C near to the ground. Okay, now we are considering a body of mass m which is at a height h which is falling freely from a height h. In that path of the body we are considering three different points A, B and C. Okay, now we need to prove law of conservation of energy for this particular body such that the energy, total energy of the body at A, at B, at C should be same. ఏదైతే ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్యాపిటల్ హెచ్ హైట్ నుంచి కిందికి స్వేచ్ఛగా పతనం పడుతుందో, ఆ పడేటప్పుడు దాని యొక్క టోటల్ ఎనర్జీ ఏ దగ్గర, బి దగ్గర, సి దగ్గర సమానం ఉన్నదని మనం ప్రూవ్ చేస్తే అప్పుడు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ప్రూవ్ చేసినట్టు అవుతుంది. ఓకే, దానికోసం ఫస్ట్ ఎట్ పాయింట్ ఏని కన్సిడర్ చేద్దాం. ఎటు పాయింట్ ఏ దగ్గర ఏమేమి ఎనర్జీస్ ఉంటాయి? అది హెచ్ హైట్లో ఉంది కాబట్టి, ఓకే, హైట్లో ఉన్నప్పుడు దానికి ఉండేటటువంటి ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ.
potential energy which is given by general equation for potential energy is mgh, mass of the object, acceleration due to gravity and height from the ground. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఈ హెచ్ వాల్యూ క్యాపిటల్ హెచ్ హైట్లో ఉంది కాబట్టి ఈ కేసులో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎంజీ క్యాపిటల్ హెచ్ అవుతుంది. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ క్యాపిటల్ హెచ్. ఓకే, ఇప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద బాడీ. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడుంది, మ్యాక్సిమం హైట్ దగ్గర ఉంది. మ్యాక్సిమం హైట్ అంటే ఈ హైట్. ఎట్ మ్యాక్సిమం హైట్ ఇట్స్ వెలాసిటీ ఈజ్ 0. వెలాసిటీ 0 అంటే v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఉన్నటువంటి జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్. ఓకే, వేర్ m is the mass of the body, v is the velocity. So velocity of the body at maximum height is 0 కాబట్టి v is equal to 0. v is equal to 0 ను దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ వాల్యూ కూడా 0 వస్తుంది. ఓకే, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ 0. సో ఇప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సమ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ 1 నుంచి ఎంత, ఎంజీ క్యాపిటల్ హెచ్. ఓకే, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత, ఈక్వేషన్ 2 నుంచి 0. సో టోటల్ ఎనర్జీ విల్ బికమ్ ఎంజీ క్యాపిటల్ హెచ్. So total energy of the object or total energy of the body at point A is mg capital H. Give the Roman number for this equation. TE is equal to mg capital H. ఇప్పుడు పాయింట్ బి దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకే, ఎట్ పాయింట్ బి ఈ డయాగ్రామ్లో ఏ క్యాపిటల్ ఏ ఎంత హైట్లో ఉంది, క్యాపిటల్ హెచ్ హైట్లో ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఏ నుంచి బి వరకు వచ్చింది అనుకుందాం. బై ట్రావెలింగ్ ఏ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ స్మాల్ హెచ్. నౌ దిస్ ఈజ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. నౌ వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ ఫ్రమ్ బి టు సి, ఇట్ విల్ బికమ్ క్యాపిటల్ హెచ్. ఇది మొత్తం క్యాపిటల్ హెచ్. ఏ నుంచి బి వరకు స్మాల్ హెచ్. సో క్యాపిటల్ హెచ్ నుంచి స్మాల్ హెచ్ తీసేస్తే క్యాపిటల్ హెచ్ మైనస్ స్మాల్ హెచ్ అవుతుంది. నథింగ్ బట్ బి ఈజ్ ఎట్ ఏ హైట్ హెచ్ మైనస్ హెచ్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్. ఓకే, ఇప్పుడు పాయింట్ బి దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంతనో రాద్దాం. పాయింట్ బి దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు కూడా జనరల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, ఎంజీహెచ్. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ జనరల్ ఈక్వేషన్ ఎంజీహెచ్. ఇప్పుడు హెచ్ అంటే హైట్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్. ఎంత హైట్లో ఉంది బాడీ, బి ఈజ్ ఎట్ ఏ హైట్ ఆఫ్ హెచ్ మైనస్ హెచ్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్. ఇప్పుడు ఈ స్మాల్ హెచ్ ప్లేస్లో హెచ్ మైనస్ హెచ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ నథింగ్ బట్ ఎంజీ క్యాపిటల్ హెచ్ మైనస్ స్మాల్ హెచ్. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ క్యాపిటల్ హెచ్ మైనస్ స్మాల్ హెచ్. దీన్ని కొద్దిగా ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే ఎంజీ ఈజ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ క్యాపిటల్ హెచ్ మైనస్ ఎంజీ స్మాల్ హెచ్. ఓకే, దీనికి ఒక ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అందాం. ఓకే, ఎంజీ క్యాపిటల్ హెచ్ మైనస్ ఎంజీ స్మాల్ హెచ్. ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వచ్చింది. తర్వాత కైనెటిక్ ఎనర్జీకి కూడా జనరల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్. ఇప్పుడు వెలాసిటీ ఎట్ బి కాబట్టి దాన్ని హాఫ్ ఎం విబి స్క్వేర్ అని రాద్దాం. ఓకే, బి దగ్గర వెలాసిటీ 0 లేదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇట్స్ పాత్, ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ ద గ్రౌండ్. సో వెలాసిటీ ఈజ్ దేర్ ఎట్ బి. సో వెలాసిటీ ఉంది కాబట్టి కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా ఉంటుంది. కైనెటిక్ ఎనర్జీని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే హాఫ్ ఎం విబి స్క్వేర్ అని ట్రీట్ చేస్తున్నాం. సో దీన్ని ఈక్వేషన్ 2 అని అనుకుందాం. ఓకే, మనకు ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్లో వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2as అనే ఈక్వేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు వి అంటే వెలాసిటీ ఎట్ బి కాబట్టి దీన్ని విబి స్క్వేర్ అని అందాం. యూ అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎట్లాగో ఏ దగ్గర 0 కాబట్టి యూ ప్లేస్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఏ అంటే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ,
ఎస్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, ఏ నుంచి బి వరకు వచ్చింది. ఇప్పుడు బాడీ ఏ నుంచి బి వరకు వస్తే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత, స్మాల్ హెచ్. కాబట్టి ఎస్ ప్లేస్లో, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎస్ ప్లేస్లో హెచ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ హెచ్. సో విబి స్క్వేర్ మైనస్ 0 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2gh. సో విబి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2gh అని రాస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఈక్వేషన్ 3 అందాం. ఇప్పుడు విబి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2gh ఈ వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి విబి స్క్వేర్ ప్లేస్లో. అంటే సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఈక్వేషన్ 3 in equation 2, then we'll get an equation for kinetic energy. Okay, చేద్దాం. So kinetic energy is equal to half m into 2gh ఇక్కడ. సో విబి స్క్వేర్ ప్లేస్లో, ఈ విబి స్క్వేర్ ప్లేస్లో ఈ 2gh సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. ఓకే, చేస్తే అప్పుడు ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి బ్యాలెన్స్ ఏముంటుంది, mgh మిగులుతుంది. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mgh. దీనికి ఒక నెంబర్ ఇద్దాం, ఈక్వేషన్ 4. ఓకే, ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ 1లో mg క్యాపిటల్ హెచ్ మైనస్ mg స్మాల్ హెచ్ అని వచ్చింది. ఓకే, దెన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ 4లో mgh అని వచ్చింది. ఇప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ కావాలి. టోటల్ ఎనర్జీ కోసం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీని చేయాలి. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత, mg క్యాపిటల్ హెచ్ మైనస్ mg స్మాల్ హెచ్ ప్లస్ mg స్మాల్ హెచ్. ఓకే, ఇప్పుడు మైనస్ mgh ప్లస్ mgh క్యాన్సిల్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్, mg capital H is remaining. Total energy is equal to mg capital H. So give this as Roman number 2. ఇది total energy at point B. ఇప్పుడు పాయింట్ C దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ పాయింట్ C దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. టోటల్ ఎనర్జీ C దగ్గర అంటే C ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు ద గ్రౌండ్. ఆల్మోస్ట్ గ్రౌండ్ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి స్మాల్ హెచ్ విల్ బి 0. కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్, జనరల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mgh. దీంట్లో స్మాల్ హెచ్ 0 కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ విల్ బికమ్ 0. ఓకే, దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5 అని అందాం. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ C దగ్గర కైనెటిక్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ జనరల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, హాఫ్ mv స్క్వేర్. v స్క్వేర్ అంటే C దగ్గర అంటున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఏమైనా రాసుకోవాలి, హాఫ్ mvc స్క్వేర్ అని రాస్తాం. ఓకే, vc స్క్వేర్ అని రాసి దీనికి ఒక నెంబర్ 6 అని ఇద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్లో మనకి ఏమున్నాయి, v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2as ఉంది. ఓకే, మళ్ళీ vని vc స్క్వేర్ అని రాసుకోవాలి. u అంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. a అంటే మళ్ళీ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, g. s అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే a నుంచి c వరకు టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకోవాలి. టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ a నుంచి c వరకు ఎంత, క్యాపిటల్ H కాబట్టి ఎస్ ప్లేస్లో క్యాపిటల్ H రాసుకుంటాం. ఓకే, సో vc స్క్వేర్ విల్ బికమ్ 2gh. ఓకే, దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 7 అని అనుకుందాం. సో ఇక్కడ vc స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చింది ఈక్వేషన్ 7లో, దాన్ని ఈక్వేషన్ 6లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు కైనెటిక్ ఎనర్జీ వస్తుంది. ఓకే, vc స్క్వేర్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 7 సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ equation 6, then we'll get kinetic energy. Now we'll do it. Kinetic energy is equal to half m into 2gh. Okay, now 2 gets cancelled. Now m g capital H is remaining. So equation number 8. Okay, now we got kinetic energy. Now we got potential energy in equation 5.
So now total energy, potential energy, sum of potential energy and kinetic energy. Now potential energy is equal to what? 0 from equation 5, and the kinetic energy value is mgh from equation 8. Therefore total energy is equal to 0 plus mgh. We'll get total energy as mgh. Okay, now this is a total energy. Give Roman number 3 for this one. Okay, now we'll observe that from Roman number 1, equation Roman number 2 and Roman number 3, all the total energy values at point A, at point B and at point C are equal, which is equal to mg capital H. Therefore we say that law of conservation of energy is proved in case of a freely falling body. Okay, thank you.